சரி, லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோம்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தேன். ஒன்று வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன், இன்னொன்று வந்து நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். அப்படிதானே சொல்லி கொடுத்தேன். ஒன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி யூனிஃபார்ம் மோஷன், another one is called to be non-uniform motion. So what do you mean by this? So in our last class we are studying about the circular motion. In the circular motion அப்படின்றத ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம். ஒரு circular motion அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது it is considered to be uniform circular motion. இன்னொரு circular motion அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது we are taking it out as non-uniform circular motion அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறோம். What do you mean by this uniform circular motion? If a body is moving in a circular path and if the object covers equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, then that motion we are calling it out as uniform circular motion. In non-uniform circular motion, same concept. A body moving in a circular path. If the object covers unequal distances in equal intervals of time, then the motion is called to be non-uniform circular motion. This is what we have studied in our last class. What we are going to study today? Today we are going to study about an acceleration. What type of acceleration we are going to study? See, in previous session means in the previous part of this lesson, we have studied about acceleration in linear motion. That is when a body is moving in a straight line. What is the acceleration? That acceleration we are calling it out as linear acceleration. That linear acceleration is defined as rate of change of velocity divided by time. So that acceleration A is equal to v by t, or you can write it out as dv by dt, measured in terms of meter per second square. So this acceleration will be got if the body moves in what? If the body moves in an straight line. But at the same time, if the body is making circular motion, then the body should produce, or the body should move in a circular path. When the body is moving in the circular path, acceleration produced is called as centripetal acceleration. Or it is otherwise called as radial acceleration. Centripetal acceleration, or the acceleration is called to be radial acceleration. When you can call that acceleration as centripetal acceleration or radial acceleration? If the body is moving in circular path, if the body is moving in what? If the body is moving in circular path and the acceleration is acting towards the center of the circle, and the acceleration is acting what? Is acting towards the center of what?
towards the center of the circle, towards the center of the circle, then we are calling them as என்ன acceleration எடுத்துக்கிறோம், centripetal acceleration, centripetal acceleration, or otherwise it is called as radial acceleration, centripetal acceleration, or otherwise it is called to be radial acceleration. So இப்போ when you are considering the object moving in a circular path na center point ஒன்னு இருக்கும், இதுக்கு tangential இப்போ tangent வரைஞ்சீங்கன்னா along the tangent you will be having velocity, along the linear velocity v இருக்கும், along the tangent you will be getting acceleration also, and the acceleration we can call it out as tangential acceleration. அது போக ஒரு acceleration வந்து towards the center act பண்ணும், the acceleration acting towards the center, இததான் we are calling it out as centripetal acceleration, or the acceleration is called to be radial acceleration. Are you able to understand? In the centripetal acceleration, or otherwise called to be radial acceleration, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன ஃபார்முலான்னா AC is equal to V square divided by R. இல்லைன்னா நம்ம போன கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன், லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கும் ஒரு ரிலேஷன் V is equal to R omega அப்படின்னு. அப்போ V ஸ்கொயருக்கு என்ன வரணும், R ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர்னு வரணும். அப்போ இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு ஃபார்மட் எழுதலாம். சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயருக்கு பதிலா I can write R ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் divided by R. அப்போ இந்த R cancel ஆயிடும். So centripetal acceleration can also be written as R omega square. அப்போ what is centripetal acceleration and how it is expressed அப்படின்னு ஒரு 2 mark question கேட்டா நீங்க இதுதான் எழுதணும். If the body moving in the circular path and the acceleration is acting towards the center of the circle, then the acceleration is called to be centripetal acceleration, or the acceleration is called to be radial acceleration. That centripetal acceleration or radial acceleration is given by AC, or it is considered to be AR னு எடுக்கலாம், பட் உங்க புக்ல கொடுக்கல, அதனால நான் ரேடியல் ஆக்சலரேஷன் எழுதியிருக்கேன். இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் அல்லது ரேடியல் ஆக்சலரேஷனுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா எழுதலாம். ஒரு ஃபார்முலா சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயர் டிவைடட் பை R. பட் ஆனா V இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம், R ஒமேகான்னு எழுதலாம். அப்போ V ஸ்கொயருக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம், R ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர். இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கோ. அப்போ சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு R ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை R. இது ஒரு R, இது ஒரு R கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு R ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்றது ரிலேஷன். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? ஒரு பாடியில சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் எப்போ வரும்னா அந்த பாடி சர்க்குலர் பாத்ல போனா மட்டும்தான் வரும், இல்லைன்னா வராது. ஒரு கல் எடுத்துக்குவோம், கல்ல நூல்ல கட்டிட்டு தலைக்கு மேல இப்படி சுத்துனான்னு வச்சுக்கோயேன், உங்க கையில தெரியும் ஒரு ஃபோர்ஸ் உள்ள பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ உள்ள பிடிச்சி இழுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேரு சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். ஃபோர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம், மாஸும் ஆக்சலரேஷனும். மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அந்த கல்லோட மாஸ், அதை விட்டுரு. அப்போ ஒரு அக்சலரேஷன் அங்க இருக்கு, டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அலாங் த ரேடியஸ். அப்போ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டைரக்டட், இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர், டுவர்ட்ஸ் த சென்டர், acting along the radius, acting along the radius. இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு acceleration தான் we are calling that acceleration as centripetal acceleration. ரெண்டு ஃபார்முலா நல்லா பார்த்துக்கோ. AC is equal to V square by R ங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா, இன்னொரு ஃபார்முலா
ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்றது இன்னொரு ஃபார்முலா. சரியா? எனி டிஃபிகல்ட்டி? ஹலோ, உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். எனி டிஃபிகல்ட்டி? No, sir. Right. Then the next one. இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்தோம் இல்லையா? அந்த ஃபார்முலாவை நான் எப்படி டிரைவ் பண்ண போறேன்? ஸோ ஃபார்முலா ஃபார் centripetal acceleration can be obtained அல்லது can be derived or can be derived. எதுல இருந்து கொண்டு வரலாம்? from geometrical relationship. Very important. Geometrical relationship. எது ரெண்டுக்கு இடையில ரிலேஷன்ஷிப் எடுக்கணும்? between the position of the object and the velocity. Position of the object and the velocity vector. So position vector னு எடுக்கலாம், இல்லைன்னா position vector னா r னு சொல்லுவோம், velocity vector னா v அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம். சார், இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நான் உங்க புக்ல ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, நான் 3 டயக்ராம் வச்சு உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு சர்க்குலர் பாத் எடுக்கிறேன். இந்த சர்க்குலர் பாத்ல சென்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் பாத் O. இந்த சர்க்குலர் பாத்துக்கு ரேடியஸ் அப்படின்றத நான் ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன். இனிஷியலா ஒரு பாடி இல்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் A அப்படின்ற பொசிஷன்ல இருக்கு. நான் வெலாசிட்டி அப்புறம் போடுறேன், முதல்ல பொசிஷன் எடுக்கிறேன். ஆஃப்டர் அ டைம் ஆஃப் t seconds இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏல இருந்து B அப்படின்ற பொசிஷனுக்கு போயிட்டு ரேடியஸ் சேஞ்ச் ஆகாது, R தான். ஆனா முதல்ல இருந்த பொசிஷனை R1 எடுத்துக்கிறேன், ரெண்டாவது இருந்த பொசிஷனை R2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப அது ஏல இருந்து B வரைக்கும் போயிருக்கிறதுனால இந்த பொசிஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை நான் டெல்டா ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கிறேன். அப்போ இதை எப்படி எடுக்கலாம்? இதை எப்படி நான் வரையலாம்? இந்த டைரக்ஷன்ல எனக்கு R1 வெக்டார் இருந்தது, இந்த டைரக்ஷன்ல எனக்கு R2 வெக்டார் இருந்தது. இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் R1ல இருந்து R2குள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுத்தேன், R1ல இருந்து R2குள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா அது டெல்டா ஆர். அதே மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் பாத் திருப்பி எடுக்கிறேன். சென்டர் பாயிண்ட் O, அந்த ஆப்ஜெக்ட் A இங்க இருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட் A இங்க இருக்கும் பொழுது இதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன? இந்த வெலாசிட்டி அலாங் த டான்ஜென்ட், அதை V1 வச்சுக்குவோம். ஏங்கிற பொசிஷன்ல இருந்து பிங்கிற பொசிஷனுக்கு போயிட்டோம். அப்ப இந்த ஆங்கிள் தீட்டான்னு வரும்பொழுது இந்த பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி என்ன? இந்த பாயிண்ட்ல வெலாசிட்டி வேணும்னா along the tangent you drop a tangent at the point you drop a tangent. அது v2 வெக்டார். இப்ப இந்த ரெண்டையும் எப்படி எழுதலாம்? ஒன்னு இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா, இது v1, இன்னொன்னு இந்த டைரக்ஷன். அப்ப நான் கிட்டத்தட்ட இப்படி இருக்கு, பெர்பெண்டிகுலரா இல்ல, கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி இருக்கு. let us consider it as v2. ஓகே, ஒரு நிமிஷம்டா மேடம், சொல்லுங்க. ஹலோ மேடம், சொல்லுங்க. என்ன மேடம்? மேடம், நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நீங்க பார்த்து அனுப்பிடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேட்ரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேட்ரு இதான சொல்லிட்டாங்கல்ல. check the 10th mark sheets in the okay, you are sorry, okay, இல்ல you are directed to meet in போட்டாலும் சரிதான். ஓகே ரைட், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்க வந்த பிறகு சொல்லிக்கலாம், அங்க வந்த பிறகு இந்த டீச்சர்ஸை சொல்லிக்கலாம். சரியா? ஓகே மேடம், போட்டுருங்க மேடம், போட்டு விட்டுருங்க. தேங்க்யூ மேடம். சரியா? இந்த V1க்கும் V2க்கும் வித்தியாசம் பார்க்கணும். அப்போ V1ல இருந்து V2க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா then we can consider it as sort. Then we can consider this variation as delta V. இப்போ இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, இந்த ரெண்டையும் ஒரே டயக்ராமுக்கு கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஒரே டயக்ராமுக்கு கொண்டு வந்தா எப்படி எடுக்கிறோம்?
we are considering a circular path. சரியா? இந்த circular pathல center point வந்து O. இந்த center pointல இருந்து நான் முதல்ல A அப்படின்ற பாயிண்ட் எடுத்தா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் R1, இது வந்து வெலாசிட்டி V1. இங்க இருந்து இது Bக்கு வருது, இது R2. இங்க இருந்து இதுக்கு என்ன பண்றோம்? let us consider the angle அல்லது velocity, இது V2. ஸோ இந்த ரெண்டும், இது R1 R2, இதை எடுக்கும் பொழுது இது R1, இது வந்து R2, இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது I am considering it as delta R. இது O. அதே மாதிரி இங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு வெலாசிட்டி இப்படி இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. let us consider that as V1 இந்த Aல. திரும்ப Bல வரும்பொழுது அது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, இது V2. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா that we are calling it out as delta V. இது V1 வெக்டார், இது V2 வெக்டார், ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் delta V வெக்டார். இது R1 வெக்டார், இது R2 வெக்டார், இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் delta R வெக்டார். சரியாடா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த சேஞ்ச் இன் பொசிஷனோ இல்ல சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியோ எவ்வளவு டைம்ல நடந்திருக்கு? in a time of delta t ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் இப்படி எழுதுறேன், in a time of delta t seconds, the direction of position and direction of velocity vectors, direction of position vector and direction of velocity vectors are shifting அப்படின்னு வச்சுக்கோம். சரிதானே? R1ல இருந்து R2க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது, இங்க V1ல இருந்து V2க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது. எவ்வளவு டைம்ல? in a time of delta t seconds. சரி, இப்போ இந்த மோஷன், சர்க்குலர் மோஷன் இருக்கு பத்தியா, அது யூனிஃபார்ம் மோஷனா இருந்தா என்ன ஆகும்? if the circular motion is considered to be uniform, if the circular motion is taken to be what? Taken to be uniform, then what you will be able to get? R அப்படின்றதோடைய மேக்னிடியூட் வந்து R1 வெக்டாரோட மேக்னிடியூடுக்கும் R2 வெக்டாரோடைய மேக்னிடியூடுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும். அதே மாதிரி வெலாசிட்டி V அப்படின்னு சொல்றது V1 வெக்டாரோடைய மேக்னிடியூடுக்கும் V2 வெக்டாரோடைய மேக்னிடியூடுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும். அதாவது சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் அண்ட் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வந்து சேம் அட் ஈக்குவல் இன்டர்வெல்ஸ் ஆஃப் டைம். அப்பதான் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்குவோம்? யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுப்போம். சரி, இப்ப நான் இதுல என்ன சொல்றேன்? if அந்த பொசிஷன் வெக்டார் எடுக்கிறேன், if the object அல்லது if the particle moves from the position vector V1 vector and V2 vector, then sorry, not V1 vector, position vector na R1 vector and R2 vector, then the change in displacement enna? Then the change in displacement எங்க இருந்து எங்க மாறி இருக்கு? R1ல இருந்து R2க்கு மாறி இருக்கு. So the change in displacement I am considering it as delta R. அப்ப இந்த delta R வெக்டார் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்? R1 வெக்டார் மைனஸ் R2 வெக்டாருக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். ஆக்சுவலா எப்பவுமே சேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் தான் சொல்லணும். அதனால let us consider like this, R2 minus R1 எடுத்துப்போம். ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன். சிமிலர்லி இதே மாதிரி இந்த பொசிஷன் R1ல இருந்து R2க்கு சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது velocity changes from, velocity எப்படி வருது? velocity changes from எங்க இருந்து எங்க சேஞ்ச் ஆச்சு? V1ல இருந்து V2க்கு. அப்போ change in velocity நான் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். what is change in velocity? then change in velocity is equal to எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? டெல்டா ஆர் அப்படின்றதுக்கு பதில், சாரி டெல்டா ஆருக்கு பதிலா டெல்டா வி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஃபைனல் வெலாசிட்டி V2 வெக்டார்
minus initial velocity v1 vector. இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னா மேக்னிடியூட் கால்குலேட் பண்ணணும். மேக்னிடியூட் வேற ஒண்ணும் இல்ல, டெல்டா ஆர் அப்படின்ற சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டியை ஆர் ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. அது அப்ப எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? டெல்டா ஆர் டிவைடட் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். டெல்டா வி மை வி அது ரெண்டும் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா தீட்டாக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். சரிதானா? இதுல ஒரு மைனஸ் சைன் கொடுப்பாங்க. எதுல? டெல்டா வில. எதுக்காக இந்த மைனஸ் சைன்னா இந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி எதை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் நோக்கி இருக்கும். அதனால ஒரு மைனஸ் சைன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை கொடுக்கறதுல நம்ம கண்டிஷன் எழுதுவோம். என்ன கண்டிஷன் எழுதணும்? த நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் தட் the negative sign indicates that delta v அதாவது change in velocity points radially inwards அதாவது acting towards the center னு அர்த்தம். radially inwards. அப்போ நான் இந்த delta v எப்படி எழுதலாம்? delta v equal to இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துரும் minus of இந்த v மேல வந்துரும் v into delta r divided by r அப்படின்னு எழுதலாம். எழுதலாமா? இது எதுக்கு ஈக்குவல்? இந்த டெல்டா விய இது தீட்டாக்கு ஈக்குவல். இத நான் வந்து டெல்டா டி ஆல டிவைட் பண்றேன். டிவைட் த அபவ், ஏன்னா டெல்டா வி பை டெல்டா டி தானே ஆக்சலரேஷன் வரும். அதனால டிவைடிங் த அபவ் ஈக்குவேஷன் வித் வாட்? வித் டெல்டா டி போடுங்க. So delta v divided by delta t is equal to minus of v divided by delta t into delta r by r. இதை rearrange பண்ணா எப்படி arrange பண்ணலாம்? delta v divided by delta t equal to minus of v by r into delta r divided by delta t. சார் இது என்னது? delta v by delta t அப்படின்றது என்னது? change in velocity divided by change in time. அது acceleration. என்ன acceleration? Centripetal acceleration AC ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா change in velocity is acting towards the center ன்னு கொடுக்கிறோம். minus of v divided by r. இது என்னப்பா? delta r divided by delta t என்ன? change in displacement divided by time taken is velocity. அப்போ உனக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சா? centripetal acceleration is equal to minus of இங்க ஒரு v இங்க ஒரு v v square divided by r. இதானே நான் ஃபார்முலாவா சொல்லி கொடுத்தேன். ஹலோ, இதுதானே ஃபார்முலாவா சொல்லி கொடுத்தேன். அப்போ AC is equal to centripetal acceleration is equal to நான் magnitude மட்டும் எழுதுறேன் v square by r. இங்கே எழுதலாம் negative sign indicates that negative sign indicates that என்ன எழுதி இருக்கிறேன்? indicates that the acceleration is acting towards the center. Acceleration is acting towards the center. This is what we are calling it out as expression for centripetal acceleration from the geometry of the figure. Are you able to understand? Right, next question. We are going to study it in non-uniform circular motion. So when you can say that circular motion as a non-uniform circular motion, if the speed of the object, in the circular motion, speed of the object in the circular motion is not constant, then the motion is considered to be non-uniform circular motion. So the motion is considered to be non-uniform circular motion. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நான் வெலாசிட்டின்னு சொல்லல, ஸ்பீடு தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா ஒவ்வொரு பொசிஷன்லயும் டைரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்பீடு வித் டைரக்ஷன் தான் வெலாசிட்டி. அப்ப கண்டிப்பா அந்த வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். அடுத்தால எக்ஸாம்பிள் என்ன?
example வந்து a stone tied to a string, a stone tied to a string moves in a circular path, moves in a circular path. அததான் we are calling it out as circular path வந்து இந்த circular path வந்து in a vertical path, vertical path வச்சுக்கோங்க. vertical path, vertical pathனா vertically இந்த மாதிரி என்ன ஆகிட்டே இருக்கணும், ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி இருந்தா then we are calling it out as என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம், நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் எடுக்கிறோம். இந்த நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது இது வந்து அலாங் த ரேடியஸ், இதான் ஸ்ட்ரிங். அலாங் த ஸ்ட்ரிங் ஒரு அக்சலரேஷன் ஆக்ட் பண்ணும், அது ஏசி. அது மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க ஒரு டான்ஜென்ட் வரைஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அலாங் த டான்ஜென்ட் ஒரு அக்சலரேஷன் ஆக்ட் பண்ணும், அது ஏ சஃபிக்ஸ் டி. அலாங் த அதாவது டுவர்ட்ஸ் த சென்டர், along the what, towards the center, along the radius ஒன்னு ஆக்ட் பண்ணும், அது சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன். இன்னொன்னு along what, along the tangent ஒன்னு ஆக்ட் பண்ணும், அது டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன். இது ரெண்டுக்கும் ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கும். parallelogram law of vectors படி, ஏன்னா ஏசியும் வெக்டார் குவாண்டிட்டி, ஏடியும் வெக்டார் குவாண்டிட்டி, அப்ப ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் நான் ஏஆர்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷனுக்கு தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இன்க்ளைண்டா இருக்கும். சரியா? அப்ப இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் எப்படி எடுத்துக்கிறது, அதாவது whenever the motion is considered to be a non-uniform circular motion, that is the speed is not same in circular motion, then the body experiences என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும், சென்ட்ரிபீட்டல் ஆக்சலரேஷன் as well as tangential acceleration. clear? அப்ப முதல்ல அதை எழுதலாமா? என்ன எழுதலாம்? whenever an object is moving with non-uniform circular motion, non-uniform circular motion, and an object is moving with non-uniform circular motion, that is speed of the object, that is the speed of the object is not same in circular motion. So speed of the particle is not same in circular motion, then the motion is non-uniform circular motion. Then the object experiences, and the object experiences two accelerations. என்னெல்லாம் அந்த ரெண்டு acceleration? ஒன்னு வந்து ஒன்னு என்ன சொன்னோம், one we are calling it out as tangential acceleration, tangential acceleration. And this tangential acceleration எப்படி ஆக்ட் பண்ணும், acts along what, acts along the tangential acceleration acts along the tangent drawn to the circle. ரெண்டாவது acceleration என்ன, ரெண்டாவது acceleration we are calling it out as centripetal, or we can call that as radial, centripetal or radial acceleration. That centripetal or radial acceleration அப்படின்றது along what, along the radius of the circular path. So the tangential acceleration நான் a suffix t ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி along the radius அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை ac ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சார் ஏடிக்கும் ஏசிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன, அப்படி எழுதலாம், ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏடி அண்ட் ஏசி. ஒன்னு வந்து along the radius, இன்னொன்னு along the tangent, both are perpendicular to each other, அப்ப 90 degree. அப்போ ஏடி perpendicular to ஏசி. அப்ப எனக்கு ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு வேணும். parallelogram law of vectors ஆட் பண்ணோம்னா ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்கு, ரெண்டு வெக்டார்ஸ் இருக்கு. therefore resultant acceleration is equal to, எதுக்கு ஈக்குவல், AR is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta படிச்சிருக்கிறல்ல, அந்த கான்செப்ட் படி AC square plus AT square
plus 2 AC AT into cos theta க்கு பதிலா 90. Cos 90 0. So in the term 0 ஆயிடும். அப்போ resultant acceleration is equal to root of AC square plus AT square. So resultant acceleration AR is equal to root of, நான் இதை எப்படி எழுதலாம், AT square plus AC என்னது, since AC அப்படின்றது ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன், V square divided by R ன்னு சொல்லி கொடுத்தனா, அதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண, அப்போ V square divided by R the whole square. அப்போ resultant acceleration will be equal to root of AT square plus இதை ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், V power 4 divided by R square. இது magnitude of resultant acceleration. எங்க non uniform circular motionல. So நான் எழுதலாமா, this equation gives hello Yes, sir. Plus, sir. one minute cut ஆயிடுச்சு. one minute கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண, கொஞ்சம் கட் ஆயிட்டுடா, ஒரு நிமிஷம்டா, ஆளுக்கு போன் வேற. சொல்லுங்க மேடம். குட் ஈவினிங், சொல்லுங்க. சார் ஒண்ணும் இல்ல சார், 11:53 ல பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் கம்பைன் ஆயிருக்காங்க. அப்ப என்ன சார் செய்யணும்? பாய்ஸ்க்கு மட்டும் வர சொல்லுங்க, கேர்ள்ஸ் கிளாஸ் விடுங்க. இதுல என்ன கேள்வி? கிளாஸ் போடணும்ல சார்? வேண்டாம். போட வேண்டாமா? எப்படி போடுவீங்க? அதுக்கு தான் கேட்டோம். போட வேண்டாம். கிளாஸ் போட வேண்டாம். உங்களுக்கு நாளைக்கு இப்படி ஸ்கூலுக்கு போறதுனால கிளாஸ் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டுருங்க. சரி சார், சரி, ஓகே. So resultant acceleration AR equal to root of AT square plus இது ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா V power 4 by R square. This equation gives the resultant acceleration acting at a point. Acceleration acting at what? Acting at a point. Okay. Now, at what direction that resultant acceleration is acting? So the direction of resultant acceleration is inclined at an angle theta, with centripetal acceleration, with the AC. So you can able to get an right angle triangle. So you calculate tan theta. Tan theta is opposite side by adjacent side. Opposite side is AT divided by adjacent side is considered to be AC. So how I can write this? AT divided by, what is AC? Already we know that AC is equal to V square divided by R. Therefore, the direction is theta equal to tan inverse of AT divided by V square divided by R. This we are calling or considering it as what we are taking. This we are calling or considering it as the direction of the resultant acceleration. So when you are considering the circular motion, that is uniform circular motion, there you can able to get only centripetal acceleration. That centripetal acceleration is V square divided by R. But if you are considering the circular motion to be non-uniform, then you are able to get centripetal acceleration and tangential acceleration. So you can able to get resultant acceleration acting at that point. That centripetal acceleration is, since it is V square by R, we can calculate the resultant acceleration using the formula root of AC square plus AT square. AC is centripetal acceleration and AT is considered to be tangential acceleration.
but centripetal acceleration is v square by r. Substituting, we can able to get the magnitude of the resultant acceleration. Then the resultant acceleration is inclined at an angle theta to the centripetal acceleration, which gives you the direction of the resultant acceleration, which can be got by calculating tan theta. Any difficulty in this concept? SV is equal to u plus at. Then S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at V square. Then square v square minus u square is equal to 2as. okay, v square minus u square is equal to 2as. Then we have studied an equation relating displacement and velocity. S is equal to u plus v divided by 2 into t. This equation also we have studied. So in this, u is considered to be initial linear velocity. V is taken to be final linear velocity. A is linear acceleration. Then S is displacement. T is the time taken. How you can represent it for circular motion? First circular motion initial angular velocity initial angular velocity. Initial angular velocity, let us consider it as omega 0. Now angular velocity omega and so for body circular path la pochina angular velocity is considered to be omega. Yerkanave nama define pannirkom omega equal to theta divided by t. Adhe madri let us consider final angular velocity evlavu. Final angular velocity அப்படினு சொல்லக்கூடியது omega. அப்புறம் angular acceleration எவ்வளவு? Angular acceleration அப்படின்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா angular acceleration is alpha. Then when you are considering the time taken is taken to be t. Displacement க்கு பேரு we are calling it out as angular displacement. Angular displacement is taken to be theta. Time அப்படின்றது t தான். Time taken அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது we have to consider it as t. சார் இதெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும்? இந்த பார், v க்கு பதிலா ஒமேகா, u க்கு பதிலா ஒமேகா 0, a க்கு பதிலா ஆல்பா, t க்கு பதிலா t. ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் s க்கு பதிலா ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறது? s க்கு பதிலா தீட்டா, u க்கு பதிலா ஒமேகா 0 into t plus half into alpha into t square. மூணாவது என்ன? v square. அப்போ v square க்கு பதிலா ஒமேகா ஸ்கொயர் minus u square omega 0 square is equal to 2 into alpha into theta. நாலாவது s க்கு பதிலா theta, u க்கு பதிலா omega 0, v க்கு பதிலா omega divided by 2 into t. So இதுதான் called to be kinematic equations of circular motion. Kinematic equations of circular motion. Clear? Hello, are you clear? Yes, Have you sir. understood? Okay. Or circular path la radius along the radius sector na you can able to get centripetal acceleration. இது tangential acceleration. ரெண்டுக்கும் இடையில you are having the resultant acceleration. Resultant acceleration centripetal acceleration அல்லது radiusக்கு inclined at an angle theta. இந்த theta தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Calculate the angle between. You are asked to calculate theta. We know the formula. Tan theta equal to tangential acceleration divided by centripetal acceleration. What is tangential acceleration? அப்ப நீங்க tangential acceleration calculate பண்ணுங்க. Tangential acceleration is given by at. எதுக்கு equal? Tangential acceleration எதுக்கு equal? Hello, உங்ககிட்ட தான் கேக்குறேன். Tangential acceleration எதுக்கு equal? Centripetal acceleration எதுக்கு equal? Velocity என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 3t.
டைமை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல, அப்ப 3 மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. சோ along the tangential acceleration ஒண்ணு இல்லடா, tangential velocity divided by time taken. அப்ப tangential acceleration is equal to tangential velocity is 3t divided by time taken is t. tt cancel ஆயிடும். அப்ப tangential acceleration is 3 meter per second square. Then I have to calculate centripetal acceleration. Centripetal acceleration இந்த calculate பண்ணி வச்சிருக்கிறோம், 3.6 meter per second square. அப்ப tan theta என்ன வரும்? Tan theta equal to AT tangential acceleration divided by centripetal acceleration, 3 divided by 3.6, and then divide பண்ணா tan theta equal to 0.833 வருது. அப்ப theta எவ்வளவு? tan அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும், tan inverse of 0.833. இதோட விட்டுரு, அல்லனா பின்னால பாரு, natural tangents அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். இதுக்கு பின்னால பாரு, உன் புக்குக்கு பின்னால இருக்கு, எடுத்துக்கிட்டியா? புக்குக்கு பின்னால கடைசி பக்கத்துல நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ் ஒண்ணு இருக்கா, ஒரு டேபுலர் காலம் இருக்கா? அதை எடுத்துக்கோ. அதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, 0.833 அந்த காலத்துக்குள்ள எங்க இருக்குன்னு தேடுங்க. 0.833 எங்க இருக்கு? 0.833 வந்து 39 டிகிரி 8 மினிட்ல இருக்கு பாரு. 39 டிகிரில 8 மினிட்ல பாரு, இருக்கா? 0.833169 இருக்கா? எப்படின்னு பார்க்க தெரியுதா? தெரியலன்னா கேளு. பேசாம இருந்தா என்னடா செய்யறதுனா? ஹலோ, நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டியா? உன் புக்ல லாஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு. நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ்ல நமக்கு என்ன வேல்யூக்கு பார்க்கணும்? 0.833க்கு பார்க்கணுமா? இந்த நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ் இந்த காலம் இருக்குல்ல, இது உள்ள இருக்கு, பாக்குறியாடா? என்னோட கேமராவை பாக்குறியா? இதுல 0.833 எங்க இருக்குன்னு பாரு. இந்த எண்டுல இருக்கு, இங்க இருக்கு, இந்த இடத்துல 0.833. அப்போ அதுக்கு நேரா என்ன டிகிரி இருக்குன்னு பாரு. அதுக்கு நேரா 39 டிகிரி இருக்கு. அதுக்கு மேல வெர்டிகலா என்ன இருக்குன்னு பாரு, 8 இருக்கு. 8 மினிட் அப்படி இல்லை, ஆக்சுவலா 8 மினிட் எழுதக்கூடாது. இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 39.8 எழுதணும். இது எப்படி எழுதணும்? தீட்டா ஈக்குவல் டு 39.8 டிகிரி அப்படின்னு எழுதணும். இதுதான் ஆன்சர். எவ்வளவு ஆங்கிள் இன்க்ளைண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத புரிஞ்சிருச்சா? எஸ் சார். Yes, sir.